دیکھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں، یہ ان کا آج ایک اجتماع تھا، یہاں میٹنگ تھی، بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے آج بھی، اور اب یہ میٹنگ ہم لاہور لے کر جا رہے ہیں، وہاں ایک پرائیویٹ رہائش گاہ میں یہ ملاقات جاری رہے گی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں دوستوں کے ساتھ مل بیٹھیں، وہاں کے عوام کی رائے سنیں، اور آگے جو اس ملک کا مستقبل ہے، معاشی مستقبل، اس ملک کا سیاسی مستقبل، اس کے حوالے سے گفتگو ہو۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک قافلہ نہیں ہے، یہ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں لاہور شہر کی جانب، یہ شاہراہوں پہ جائیں گے، کوئی اس میں تشدد کا عنصر نہیں ہے، یہ ایک آئینی حق ہے، ایک بنیادی حق ہے سڑک پہ چلنا۔ بتائیے گا کہ یہاں کے پی ہاؤس میں لوگ اکٹھے ہوئے، اب کہاں روانہ ہیں اور وہاں پرپز کیا ہے اس قافلے کا، اور یہ اچانک سے پروگرام کیسے بنا؟ دیکھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں، یہ ان کا آج ایک اجتماع تھا، یہاں میٹنگ تھی، بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے آج بھی، اور اب یہ میٹنگ ہم لاہور لے کر جا رہے ہیں، وہاں ایک پرائیویٹ رہائش گاہ میں یہ ملاقات جاری رہے گی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں دوستوں کے ساتھ مل بیٹھیں، وہاں کے عوام کی رائے سنیں، اور آگے جو اس ملک کا مستقبل ہے، معاشی مستقبل، اس ملک کا سیاسی مستقبل، اس کے حوالے سے گفتگو ہو۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک قافلہ نہیں ہے، یہ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں لاہور شہر کی جانب، یہ شاہراہوں پہ جائیں گے، کوئی اس میں تشدد کا عنصر نہیں ہے، یہ ایک آئینی حق ہے، ایک بنیادی حق ہے سڑک پہ چلنا۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ آرٹیکل 15 ہمارے آئین کا یہ کہتا ہے کہ سڑک پر چلنا ایک بنیادی حق ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ مل کر چلنا، مل کر بات کرنا ایک بنیادی حق ہے۔ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آواز بلند کرنا ایک بنیادی حق ہے۔ یہ حق ہم سے چھین لیا گیا ہے، آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ آپ لوگ جو صحافی ہیں، آپ کے سر پر ایک تلوار آج منڈلاتی ہے، جب آپ کوئی بات کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نوکری قائم رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو ہم بڑے پرامن طریقے سے لاہور شہر جا رہے ہیں، وہاں ایک میٹنگ کریں گے، اس کے بعد اگلے چند ہفتوں میں، چند دنوں میں دیگر شہروں میں بھی اس طرح کی میٹنگز ہوں گی۔ تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر گفتگو کریں، لوگوں کی آراء سنیں، لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں ان کو جانیں اور ان سے بات کریں۔ اس میں کوئی تشدد کا عنصر نہیں ہے۔ اگر کوئی روکتا ہے ایک شاہراہ پہ چلتی گاڑیوں کو تو یہ اس کا قصور ہوگا۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس قافلے کو کوئی نہیں روکے گا۔ پرامن طریقے سے یہ کوئی پارلیمنٹیرین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تمام تر دھاندلی کے باوجود اسمبلی میں آنے سے روکا نہیں جا سکا۔ یہ خیبر پختونخوا کے نمائندے ہیں، یہ پنجاب کے نمائندے ہیں، یہ وفاق کے نمائندے ہیں۔ تو یہ صرف گفتگو کرنے کے لیے لاہور شہر جا رہے ہیں، وہاں کوئی جلسہ منعقد نہیں ہو رہا، کوئی ریلی منعقد نہیں ہو رہی، صرف ایک گفتگو ہے، ایک میٹنگ ہے جو کرنے کے لیے یہ لاہور جا رہے ہیں۔ ایک روزہ قیام ہوگا، آپ فوری طور پہ واپس آ جائیں گے، اور کیا میٹنگ میں آج عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا لائے عمل اپنا ہے؟ دیکھیں، گفتگو ہوگی نا، جو بھی گفتگو ہوگی میٹنگ میں، وہ میٹنگ کے بعد آپ شاید پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آج میٹنگ ہوگی، کل بھی ہوگی، اور کل کسی وقت لوگ واپس آئیں گے۔ تھینک یو بہت سلمان اور قاسم کی آمد کے حوالے سے یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، اور انشاءاللہ وہ آئیں گے، بالکل ان کا آنا بنتا ہے۔ وہ اپنے والد کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائیں گے، اٹھا رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ضرور پاکستان بھی آئیں گے۔ برٹش پاسپورٹ پہ، پاکستانی پاسپورٹ پہ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ دیکھیں گے، وہ جب آتے ہیں تو دیکھیں گے کہ کیا حکومت ان کو پاکستان داخل ہونے سے، اپنے والد کی سرزمین پر آنے سے روکتی ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ ایک شرمناک واقعہ ہوگا۔ آج کے پی ہاؤس میں ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں سارے پارلیمنٹیرین ہی آئے تھے، سارے ہمارے سینیٹر اور ہمارے یہ صاحبان سارے آئے تھے۔ ہم نے پنجاب حکومت کو پی پی کے کی حکومت نے علی امین صاحب نے ایک فارمل لیٹر بھی لکھا ہے کہ ہم آج جائیں گے، کل وہاں کی بات ہوگی، لیکن یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ریلی نہیں ہے، ہماری ایک میٹنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ ہماری 26 پارلیمنٹیرین جو ہے کیا گیا ہے، ان کو بھی میں حق لگوانا ہے تاکہ وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں وہاں پر، اور اسی طریقے سے ہم نے آگے کے عمل کرنے کے لیے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ وہاں بلائی ہے، وہاں پارلیمنٹری پارٹی ہی کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وہ آج ہم کوشش کریں گے کہ آج وہاں پنجاب کے ایم پی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو سارے کے سارے پارلیمنٹیرین انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوں گے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور جمہوری حق ہم استعمال کریں گے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سب لوگوں کو سننا ہوگا، سب لوگوں کی سختیاں ختم ہونا ہوگی، سب لوگوں کو یکجا ہونا ہوگا۔ اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، خان صاحب نے اگر 2 سال ابھی پورے ہونے کو آ گئے،
5 अगस्त को 2 साल पूरे हो जाएंगे। नाहक जेल में हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले केसेस है उसमें है, बुशरा बीबी उस केस में है, उस सब के खिलाफ हम हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे। पार्लियामेंट में भी हमने आवाज़ उठाई है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी आगे के लिए अमल तय करेगी इंशाल्लाह। उसके सिलसिले में आज ये मीटिंग क्या हम समझे कि आज से तहरीक का बाकायदा आगाज? देखो, तारीख का ऑलरेडी आगाज हुआ है, बट ये जलसा नहीं है, ये हमारी मीटिंग है पार्लियामेंट्री पार्टी। बताइएगा कि यहाँ केपी हाउस में लोग इकट्ठे हुए, अब कहाँ रवाना है और वहाँ पर्पज क्या है इस काफले का, और ये अचानक से प्रोग्राम कैसे बना? देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टियां हैं, कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, ये उनका आज एक इज्तिमा था या मीटिंग थी। बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई है आज भी, और अब ये मीटिंग हम लाहौर लेकर जा रहे हैं। वहाँ एक प्राइवेट रिहाइशगाह में ये मुलाकात जारी रहेगी। इसका मकसद यही है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दोस्तों के साथ मिल बैठें, वहाँ के आवाम की राय सुनें, और आगे जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, माशी मुस्तकबिल, इस मुल्क का सियासी मुस्तकबिल, उसके हवाले से गुफ्तगू हो। और देखिए, ये सिर्फ एक काफिला नहीं है, ये लोग हैं जो जा रहे हैं लाहौर शहर की जानिब। ये शाहराहों पे जाएंगे, कोई इसमें तशद्दुद का अंसर नहीं है। ये एक आईनी हक है, एक बुनियादी हक है सड़क पे चलना। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं और जानना चाहिए कि आर्टिकल 15 हमारे आइन का ये कहता है कि सड़क पर चलना एक बुनियादी हक है। इसी तरह आर्टिकल 17 ये कहता है कि मिलकर चलना, मिलकर बात करना एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि आवाज बुलंद करना एक बुनियादी हक है। यह हक हमसे छीन लिया गया है, आपसे छीन लिया गया है। आप लोग जो सहाफ़ी हैं, आपके सर पर एक तलवार आज मंडलाती है। जब आप कोई बात करते हैं, आपको नहीं पता कि आपकी नौकरी कायम रहेगी या नहीं रहेगी। तो हम बड़े पुरअमन तरीके से लाहौर शहर जा रहे हैं, वहाँ एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद अगले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में दीगर शहरों में भी इस तरह की मीटिंग्स होंगी। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम बैठकर गुफ्तगू करें, लोगों की आरा सुनें, लोगों की जो तकलीफें हैं उनको जानें और उनसे बात करें। इसमें कोई तशद्दुद का अंसर नहीं है। अगर कोई रोकता है एक शाहराह पे चलती गाड़ियों को, तो ये उसका कसूर होगा। हम तवक्को रखते हैं कि इस काफिले को कोई नहीं रोकेगा। पुरअमन तरीके से ये कोई पार्लियामेंटेरियन हैं, ये वो लोग हैं जिनको तमाम तर धांधली के बावजूद असेंबली में आने से रोका नहीं जा सका। ये खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं, ये पंजाब के नुमाइंदे हैं, ये वफाक के नुमाइंदे हैं। तो ये सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए लाहौर शहर जा रहे हैं। वहाँ कोई जलसा मुनक्किद नहीं हो रहा, कोई रैली मुनक्किद नहीं हो रही, सिर्फ एक गुफ्तगू है, एक मीटिंग है जो करने के लिए ये लाहौर जा रहे हैं। एक रोज का क़याम होगा, आप फौरी तौर पे वापस आ जाएंगे, और क्या मीटिंग में आज इमरान खान की रहाई के हवाले से क्या लाया अमल अपनाया? देखिए, गुफ्तगू होगी ना, जो भी गुफ्तगू होगी मीटिंग में, वो मीटिंग के बाद आप शायद पूछ सकते हैं। ये आज मीटिंग होगी, कल भी होगी, और कल किसी वक्त लोग वापस आएंगे। थैंक यू। बहुत सलमान और कासिम की आमद के हवाले से ये उनका हक है, उनका हक है, और इंशाअल्लाह वो आएंगे। बिल्कुल उनका आना बनता है। वो अपने वालिद के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाएंगे, उठा रहे हैं, और वो इंशाअल्लाह जरूर पाकिस्तान भी आएंगे। पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसकी तफसीलात क्या है? देखिए, ये देखेंगे, वो जब आते हैं तो देखेंगे कि क्या हुकूमत उनको पाकिस्तान दाखिल होने से, अपने वालिद की सरजमीन पर आने से रोकती है। अगर ऐसा होगा तो ये एक शर्मनाक वाक़या होगा। बेसिकली आज केपी हाउस में हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन ही आए थे, सारे हमारे सेनेटर और हमारे ये साहिबान सारे आए थे। हमने पंजाब हुकूमत को, PPK की हुकूमत ने, अली अमीन साहब ने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है कि हम आज जाएंगे। कल वहाँ उनकी बात होगी, लेकिन ये कोई जलसा नहीं है, रैली नहीं है। हमारी एक मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने वो डिस्कस करना है। हमारी 26 पार्लियामेंटेरियन जो MCA किया गया है, उनको भी असेंबली में हक पूरा आना है ताकि वो भी अपना वोट कास्ट करें वहाँ पर। और इसी तरीके से हमने आगे के लिए अमल करने के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग वहाँ बुलाई है। वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी ही की मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला। वो आज हम कोशिश करेंगे कि आज वहाँ पंजाब के MP भी हमारे साथ होंगे, तो सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन इंशाअल्लाह ताला वहाँ मौजूद होंगे। ये हमारा जमहूरी हक है, और जमहूरी हक हम इस्तेमाल करेंगे। हम तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि देखिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सब लोगों को सुनना होगा, सब लोगों की सख्तियाँ ख़त्म होना होगी, सब लोगों को यकजा होना होगा। इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर खान साहब ने अगर 2 साल अभी पूरे होने को आ गए, 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो जाएंगे। नाहक जेल में हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले केसेस है उसमें है, बुशरा बीबी उस केस में है, उस सब के खिलाफ हम हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे। पार्लियामेंट में भी हमने आवाज़ उठाई है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी आगे के लिए अमल तय करेगी इंशाअल्लाह। उसके सिलसिले में आज ये मीटिंग क्या हम समझे कि आज से तहरीक का बाकायदा आगाज? देखो, तारीख का ऑलरेडी आगाज हुआ है, बट ये जलसा नहीं है, ये हमारी मीटिंग है पार्लियामेंट्री पार्टी।